एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह चीमा जी। सरदार सुरजीत सिंह चीमा जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिए की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार सुरजीत सिंह चीमा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति ਲਈ रखे गए पाठ ਦੇ ਭੋਗ 19 नवंबर दिन वीरवार ਪਿੰਡ ਲਿਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਿਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, सूबा सुखविंदर सिंह नामधारी, सुच्चा सिंह चीमा यूके बेटे, गुरप्रीत सिंह, प्रभजोत कौर कैनेडा, यादविंदर सिंह, कुलजीत कौर चीमा, सत्ता सिंह, परनीत कौर कैनेडा, स्वर्ण सिंह चीमा यूके पोतरे पोतਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਓ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ ਲੈ ਬਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਲਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ ਲੈ ਬਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਲਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ ਲੈ ਬਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਲਦੇ ਨਾ। अपने बच्चों की रखवाली करदा इसे तरह सतगुरु नूं भी मां प्यो आख्या, तू ही मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू है मेरा भरा। दे गया ते सतगुरां ने आकाश वल वेख के गुरमुखो एक शब्द उचारिया, जेड़ा कहंदे माछीवाड़े ते जंगल च उचारिया कलगीधर। सतगुर आख्या मित्र प्यारे नूं हुण 3 तरह, एक जगह मुरीदां दा लिखिया, एक जगह फकीरां दा लिखिया, एक जगह होर किसे ढंग नाल लिखिया। सानू सतगुरां दा हुक्म है हाल फकीरां दा कहना, मित्र प्यारे नूं हाल फकीरां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन, नाग निवासां दे रहना। मेरा जाके उस रब नूं परमेश्वर नूं हाल दसियो ते हाल की दसियो कि मेरा कुछ नहीं रहा, जां मैं हुण की करा, मैं किधर जावां। गुरमुखो सीता मंदिर यूसलै रतनीता होए चढ़ाओ, कस्तूर कुंकू अगर चंदन लीत आवे जाओ। मत देख भूला बीतरा ते अचित न आवे नाओ। बालका मैनू किते तेरी याद, तेरा नाम, तेरा सिमरन ना किते विसर जावे। भावे मोतियां दे महल कानू विसर ना जदों पूरा गुरु गुरमुखों मिल जाए ते फिर बंदे दा जीवन बदल जाता। भगत पूर्ण उन्हें आख्या राणीए हीरे मोती छड्ड के ते फकीर बनिया, मैं की करने जदों लैके आया फिर गोरख कोल ते गुरु गोरख कहंदा मोड़िया आपां नूं नहीं ये चाहिए, आपां ते भोजन प्रशादे दे बन जा रहे हैं। हीरे मोती बेटा की करने मोड़ के आया। रानी सुंदरा नाल आ गई ते उन्हें गोरख नूं अर्ज कीती कि मैं झोली अड के कुछ मंगदी हां। कहंदा मंग, कहंदी मैनूं पूर्ण दे दे। हुण बचन दिता चले गया ते पूर्ण ने आख्या बीबा मैं ते अपने गुरु दा हो चुका, ते जेड़ा गुरमुखो अंदरों गुरु दा हो जाए ना फिर वो दुनिया दे वल संसार वल नहीं वेख।
ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਬੀਠ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਬਾਪ ਬੀਠ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਬਾਪ ਬੀਠ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਪ ਬੀਠ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़ हीरा किसका बापुड़ा पुजे न रतन करोड़। गुरमुखो ऐदां दा उन्हां दा जीवन जेड़े जिद्दां दी सतगुरु दे चरणां नाल लगे जे किते उदां दी तोड़ निभ जे ते उन्हां दी कोई दुनिया ते रीस ही नहीं कर सकदा। पूरन फेर मुड़ के अपने गुरु को आ गया आउंदी है ते जिन्ने मां प्यो दी सेवा नहीं ना कीती ओने समझ ला कुछ भी नहीं दुनिया ते कीता जिन्ना मर्जी ओ धर्म कर्म कमाल। भाई गुरदास जी ने आखिया माता पिता नूं छड्ड के तीर्थां ते नहाउंदा गुरद्वारियां च जांदा घर विच ही मिल गया ओनूं किते जाण दी होर लोड़ ही नहीं। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਰਵਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋਗ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਬਣਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤੋ ਅਨਾਦ ਆਦ ਅੰਤ ਪਰਯੰਤ ਹੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਆਧਾਰ ਬਇਓ ਜਾਣੀ ਸੈ। जैसे आपा खोए जल मिले सब वर्ण में पशु मृग मानस तृप्त गत जेदा दर्शन कीते आई मन हरिया भरिया हो जाता। रानी इचरा कहन लगी धीए अखां तो अन्नियां तुरिया मेरे को जांदा नहीं पुत दे गम विच ही रो रो अन्नी हो गईयां। रब तेरा भला करेगा मेरी बाह फड़ के किसे तरह मैनू बाग तक ले जाए। ओने फड़िया हथ फड़िया रानी ने तरला लिया ते गुरमुखो किसे दुखिए दी हा जेड़ी हुंदी है ना रानी कहन लगी धीए तेरा रब भला करेगा मैनू उस जोगी तक किसे तरह पढ़ के ले जा मेरे दिल च भी ठंड पै जाए। रानी ने जदों आखिया नी कहंदी रब भाग लाएगा तैनू ले जा बल जोगी दे भाग लाएगा तैनू ले जा बल जोगी दे
ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਧੀਏ ਸੁਖ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਤੱਕ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਪੂਰਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪੂਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੀ ਜੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭੇਖ ਦੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜੋਗੀਆ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਐਵੇਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਾਰ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਿਹਚਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਰ ਧਨ ਆਵੇ ਜਾਏ ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਜੀਆ ਸੇਤੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੀਏ ਨਾਲੇ ਜਾਏ ਇਸ ਧਨ ਕੋ ਤਸਕਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਸਕਾਈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਟਲ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਤੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਉਹ ਜੀਆ ਕਹਿ
ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਗ ਇੱਕੋ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਣਗੇ ਮੁੱਤ ਮੁੱਤ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਘੁਰਾਈ ਤਨ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੁਲਾਏ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ओ जी ओढ़ निभ गई प्रीत हाँ तेरे सेवक दी ओढ़ निभ गई प्रीत तेरे सेवक दी ओढ़ निभ गई प्रीत तेरे सेवक दी ओढ़ प्रीत तेरे सेवक दी ओढ़ करने बड़ी प्रीत तेरे सेवक दी 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 जीवत साहिब सेवियो अपना चलते रखियो चीत सो गुरु चरना विच संजी जा बिराजे हन सतगुरु सच्चे पातशाह परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां सब एक बार गज के कहो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सब एक बार गज के कह लो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीना कव नानक हर भज मना जे बिद जल कौ मीना बिखयन स्यो काहे रचयो निमख न होए उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की बास तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीता कहो नानक भज हर मना औध जात है बीता बिरद पयो सुवरे क्यों न भजै भगवान धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान बस्त तुम साथ तन तन जे तो कौ दियो तासे न कीना कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीना तन तन संपै सुख दियो अर्जे नीके ताम कहो नानक सुन
मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत्व को तन रचयो जानो चतर सुजाना जेते उपजो नानका लीनताए मेहमान घट घट में हर जू बसै संतन कयो पुकार कहो नानक ते पर मना कौन दे उतर पार सुख दुख दे पर नहीं लोभ मोह बना सो मूरत भगवान उस कदन दे आलाए दे कंचन लो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताए ध्यान हर कसूर जागै नहीं बैरी भीत समान बैराग कहो नानक सुन रे मना ते नर मात पाग जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर ए मन साची मान पैनासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जेह बागुन गोबिंद भजहो करन सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परन जम कहताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरह और न लेत उदार जो सुपना यार देखना रज साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कीता प्राणी गछु न जेताई मद माया के अंदर कहो नानक बिन हर भजना परतताए जम बंद जो सुख को जाए सदा शरण राम की अष्ट राग उन गाए संग राग नीति सब पुत्र रागन के 18 10 20 पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जनहा केरी हर दे हो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निकंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया
ਧਨ ਧਨ ਕਾਹੈ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ ਭਗਤ ਜੀਓ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾ ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਪਾਈ ਹਰਿ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪਰਤਕ ਹੋਦਾ ਬਹਿਰਾ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ ਮਾਰਗ ਦੀਆ ਬਤਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਮਲਾਏ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚਲਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੌਰ ਛਤਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ 80 ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੋ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵਰਤਾਓ ਮਹਾਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਯੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਨ ਮਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਭ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ को भोग लगे भोग लग्या प्रसाद साध संगत छके जो जी छके आपका पवित्र नाम जपे रख लो बख्श लो दे करके देहो दीदार सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल मरण होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी मन तन जिया रे मुखी
शांत पावै होवै मन शीतल, अग्न न अंतर दुखी। गुरु नानक कहो प्रभु दिखाया, जल तल त्रिभुवन रुखी। ब्रह्मंडा दे मालक वाली है दो जहान, अमृत दे दाते ज्ञान दे सागर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गोद विच अज बहुत ही सत्कारयोग बापू सरजीत सिंह नूं शरधा दे फुल भेंट करन आई जुड़ बैठी साध संगत। आओ बापू जी नूं फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला बेनती करा डॉक्टर आसा सिंह जी घुम्मन, वो भी आके 2 मिनटां वास्ते बापू जी हुणां नूं शरधा दे फुल भेंट करनगे। डॉक्टर आसा सिंह जी घुम्मन। गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं निजी तौर पे जिस महान आत्मा दी अरदास विच असीं बैठे हाँ, उन्हां नूं भावें नहीं जानदा, पर असीं सारे ये महसूस करते हाँ कि जे असीं किसी वृक्ष बारे अपनी कोई राय बनानी होवे ते असीं उस दे फल, उस दे स्वाद, उस दी जिहड़ी उपयोगिता है, उस तो भी अंदाजा लाते हैं। असीं कोई महान लीडर कैसा सी, कोई महापुरुष कैसे सन, असी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन नहीं किए, असी गुरु नानक देव जी के दर्शन नहीं किए, पर असी उन्हां दीयां शख्सियतां दे इस गल तो भी अंदाजा लाते हाँ कि उन्हां दे फलसफे ते चलण वाले कैसे लोग ने। सो मैं उस महान शख्सियत दा जिहड़ा मुलांकन करा ते मैं सिर्फ ते सिर्फ लिटा साहब की शख्सियत दे विचों उन्हां दे दर्शन। हर बंदा दुनिया का हर शख्स कुदरती गल है वो अपने बारे तो सोचता ही है, पर जिहड़ा एक अपने तो उतां उठ के आले दुआले सोचता है, परिवार बारे सोचता है, समाज बारे सोचता है, भाईचारे बारे सोचता है, कौम बारे सोचता है, सूबे दे जिहड़े सरोकार ने उन्हां बारे सोचता है, वो बड़ियां घट रूहां होंदियां ने ते उन्हां रूहां विच अज बहुत रूहां ऐसियां बैठियां ने। मैं देख रहा वाकफियत कराई गई वख-वख जिलियां च जिहड़े लीडर इस संघर्ष विच एक बड़े वखरे किस्म के चैलेंज वाले संघर्ष दे विच योधे बन के जूझ रहे ने ते उन्हां विचों सानू माण है कि साडे जिले दे सरदार जसबीर सिंह जी लिटा। सो मैं परिवार दे नाल परमात्मा के अरदास करदे होया कि जो शख्स चले गए हैं, सोहनी प्यारी आयु भोग के गए हैं, इहो जे बाबे बोड़ा की शान सदा वास्ते सिर ते रवे, उदा खुशकिस्मती हुंदी है। पर परिवार जो है वो चढ़दी कला विच रवे। देख रहे हैं परिवार चढ़दी कला विच है ते इह अरदास कि वड्डे चीमा साहब नूं परमात्मा अपने चरनां विच निवास बख्शे ते परिवार नूं चढ़दी कला बख्शे, और परिवार जिस समाज सेवा वास्ते, सभ्याचारक सेवा वास्ते, सदाचारक सेवा वास्ते, चढ़दी कला समाज दी सेवा वास्ते यतन कर रहा है, उन्हां यतनां विच परमात्मा होर इजाफा बख्शे। इन्हां ही लफ्ज़ां नाल नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। बापू जी नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। साडे कोल आल पंजाब तो जो भारतीय किसान यूनियन है उन्हां दे नुमाइंदे शरधा दे फुल भेंट करन लई पहुंचे ने।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ ਸਕੱਤਰ ਮੋਗਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੱਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ BSP ਪੰਜਾਬ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਮੋਗਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, DSP ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਛਾਵਾਂ।
ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਉਸ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਵੜੀਏ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮਿਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੜੇ ਹੈ ਰੰਗਤ ਇਹ ਸਭੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਮਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸੀਏ ਝੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜੋਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਚਿਪਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਲੁਕਦਾ ਛਿਪਦਾ ਦਿਨੇ ਲੁਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ। ਅਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਸਨ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਲੱਖੀ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬੁਜਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਛਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ,
ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਈਆਂ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਤਲ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਣ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ SHO ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਧਮੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਤੀਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੀਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਲੱਥ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਮ ਘਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਅਣਥੱਕ ਅਣਧਾੜਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ धज से मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान का यारो क्या कहते हैं। धज मतलब टौर, मतकल मौत का। मरना तो सब नहीं है जिन्हें आप इत्थे बैठे हैं, पर कुछ परिवार, कुछ चंगे सज्जन, कुछ लोग समाज में कुछ इस तरह का कर गुजरते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਪਲੱਥ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। और मैं इन्होंने बहुत कई दहाकियां तो मैं बजाते खुद उस तो पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह स्वर्गवासी उन्होंने नाल इन्हां दे पिता जी ते इन्हां दे नगर दे होर बहुत चंगे सज्जन बड़े औखे हालातां विच, मार धाड़ विच, धरनियां विच, मुजाहरियां विच जिथे लाठियां वरदियां सी, ये सारे वो करने वाले काम हैं। और इन्होंने जसवीर जी खास तौर पर मैं आप पर्सनली इन्होंने हत्थों नाल किरत करते देखा वा। एक तो होंदा ना किरत करने का सुनिया देना, एक है अपने हत्थों नाल किरत करनी। इन्होंने ताया जी सुपुत्र सीगा, अज नहीं गए, संतोख सिंह जी, इन्होंने कुछ समा मैं भी अपनी जमीन इन्होंने कोल दित्ती। एक तो इन्हों का बहुत A1 व्यवहार हर एक चीज, और दूसरा कि इन्होंने बहुत मेहनत की। जिथे अज खड़े ने एवं नहीं खड़े। कई बार आप देख लें किसी की जिंदगी झात मार के ते छेती को नुक्स कट देंगे कि फलाने च आ नुक्स है, पर वो पिछे बहुत मुशक्कत, मेहनत, बहुत ईमानदारी की जिंदगी नाल किते बंदा पहुंचता वा। अज इत्थे पहुंचे ने और दो अहम संस्थावां दे नाल जुड़े हुए ने। नामधारी संप्रदाय बहुत गौरवमयी इतिहासक, कुर्बानियां वाला इतिहासक, तोपां दे सामने बन के उड़ा दिते गए, लेकिन ईन नहीं मनी। दूसरा भारतीय किसान यूनियन जिहड़ा अज दा संघर्ष चलदा, अपना घर दा काम छड्ड के ना किसी भी साझे काम च पैर रखना सौखा नहीं हुंदा। आप एकदम कई बार अपना उन्होंने अंग्रेजी च कहते दैट वी जज अ पर्सन वेरी ईजली, किसी बारे सिर्फ वो शक्ल सूरत देख के आप मन बना लेने, इदा नहीं हुंदा। अपना काम छड्ड के घर दा ते समाज विच कुदना, और खास तौर पे इस तरह की संस्था नाल जुड़ना जिहड़ी स्टेट नाल लड़ रही है। एक थाने नाल, एक सिपाही हौलदार नाल लड़ना सुखाला नहीं गा, एक स्टेट पावर दे नाल लड़ना वो मैं समझदा कि इन्हां दे हिस्से आया ते साडे लई भी बड़ा फख्र दी गल है। और जसबीर होना दे विच इन्हां दे सूबा सुखविंदर सिंह जी भी बैठे ने, तो बहुत खैर इन्हां दा तां कोई मैं कह ही नहीं सकदा जिन्ने गुण ने इन्हां दे विच। इन्हां दे यूके तो सुच्चा सिंह जी चीमा साहब भी आए ने, उन्हां दे सारे परिवार नाल साडी बहुत हमदर्दी है। जसबीर विच 3-4 गुण मैं जिहड़े आप देखे जसबीर सिंह होना विच। एक तो है स्पष्टवादी बहुत है, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਵੇਂ MLA ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਪੱਖ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਦੋ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਕੈਪੀਟਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹੈਪੀ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ। 1 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਵਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ, ਕੈਦਾਂ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਾ 78 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਵਾਰਡ ਬਣਾਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਇਲ, ਇੰਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬੀਜਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਲਿਵਸ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਲਿਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ
ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚੱਕਣ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1900-2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਰੇ ਝੇਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਦਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 115 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਆ। ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹਟੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਹਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉੱਡੀ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, 1970 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, 80 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਝਗੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੈਰਤੇ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੁਛ ਲੇਟ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਢਿਲਵਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟਾਫ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ
ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਬਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਚੰਗੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੜ ਲਓਗੇ, ਅੱਜ 51ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੜ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 60% ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ 70% ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ 30% ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 60% ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ 70% ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 30% ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਐਤਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। 2020 ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੀਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਸੂਬਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 21,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ 21,000 ਰੁਪਈਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਨ ਬਾਪੂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਕਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਦਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋ ਤੀਰ ਦੀ ਜਾਇ ਕੀਤੀ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਭਈਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਲਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਯਾਰ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ।